बहुत चाह नाल बच्चे जुड़ बैठे सी, पर कनैक्शन की प्रॉब्लम करके संपूर्ण जाप साडे नाल शेयर नहीं कर पाए। बहुत अच्छा लगदा असी ये बच्चों नाल गल करदे। इस पिंड दे बच्चों दे नाल आरंभता बहुत प्यारी इन्होंने कीती सी। चलो जिवें उसनूं भावे। गुरु प्यारी साध संगत जी, अज असी रहरास रतन जो विचार रहे हाँ, ਉਹਦੇ ਅਖੀਰਲੇ दो शब्द विचारने हैं। पहला एक बारी असी विचार चुके हाँ इत्थे, पर क्योंकि नवी संगत जुड़ी है तो असी जल्दी जल्दी रिवीजन कर रहे हाँ। अखीरला शब्द मुंदावणी महला पंजवां। मैं दसिया सी मुंदावणी इक्को वारी गुरु ग्रंथ साहब के अखीर ते आई है। ते मुंदावणी का मतलब की हुंदा है जी? पुरानी संगत सारे दस सकते हैं जी। स्टैंप ऑफ अथॉरिटी। गुरु ग्रंथ साहब की संपूर्णता करन लग्या पंजवें पातशाह ने स्टैंप लगाई है, मुंदावणी स्टैंप लग गई। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट गल है। असी अजकल भी जो कोई गल करते हैं असी कहने हैं भी तुहाडा जो भी करते हो स्टार्टिंग बड़ी अच्छी होनी चाहिए, एंड बड़ा अच्छा होना चाहिए। तो ये भी रमज है कि स्टार्टिंग ते जपजी साहब है तो एंड के उत्ते ये साडी मुंदावणी है। और ये मुंदावणी रहरास साहब का अंग बना दी गई ताकि असी ये नाल जुड़े रहिए। की फरमान है जी? थाल विच तीन वस्तु पई हो। जदों भी पहला थाल पढ़ते होंदे सी ते दिमाग दे विच थाल आ जांदा सी। ये असल विच थाल केड़ा है जी? ये हिरदे रूपी थाल। बहुत वधिया जी। हिरदे दा थाल है, साडे हिरदे दा थाल। आहा, इत्थे एक थाल है। इस थाल दे विच किन्नियां वस्तुआं पईयां ने? तीन, 3। केड़ियां? सत, संतोख ते विचार। संगत जी, बाणी असी बड़ी बारी पढ़ते हाँ, पर पता नहीं सतगुरु किस वेले किस गल की सोझी पा देंदे। मैं इक्को वारी शायद नाभे दे विच एक स्कूल च गया वां ते मैनूं याद है भी वो गली जदों निकल रहे सी उत्थे ते आसा की वार दी आवाज़ गुरुद्वारा साहब तो पई ते उत्थे एक शब्द पढ़िया गया भी अग्गै करनी कीरत वाची है। पहला कदी किन्नी वारी ये लाइन पढ़ी, लेकिन उस दिन मन नूं होया कि अग्गै यानी आने वाले समय दे विच सिर्फ दो गल्लां तुहाडीआं देखियां जाणियां। किहड़ियां दो गल्लां? करनी ते कीरत। काम किन्ने वधिया कीते ते कीरती किन्नी कीती। किरत ते कीरत कह लो जी। ना उत्थे पुछया जाना भी तुसी PhD कीती सी, किन्नियां किताबां लिखियां सी, किन्नी तनख्वाह लैंदे सी, किन्ने किल्ले सी तुहाडे, किन्ने बच्चे सी, किहड़े मॉडल दी गड्डी सी, या लोकां ने तुहाडी किन्नी वाह वाह कीती, ये भी नहीं पुछया जाना जी। वाहिगुरू, कमाल दी गल। यानी जिहड़ी चीज़ां नूं असीं सोचदे सी कि यह चीज़ां होणियां बहुत जरूरी ने, पातशाह उन्हां नूं ते काउंट ही नहीं करते। कहंदे जी करनी कीरत वाची, तेरी करनी चंगी होवे ते तू अकाल पुरख दी कीर्ति करदा हो। ते इत्थे थाल विच तीन वस्तुआं किहड़ियां ने जी? सत, संतोख ते विचार। विचारो पातशाह ने लिखिया। सत मैंने उच्चा सुच्चा आचरण। बहुत इंपॉर्टेंट गल, मेरा आचरण उच्चा सुच्चा हो। मैं झूठा ना होवां, फरेबी ना होवां, लुटेरा ना होवां, मेरी फाही सुरत ना होवे। फाही मैंने ठगण वाली, फाही सुरत मलूकी वेश। आचरण उच्चा होना सब तो इंपॉर्टेंट गल है। पुछया सी गुरु नानक साहब नूं, हिंदू वड्डा के मुसलमानोई? कहंदे शुभ अमला बाजो दोनों। ते जे अज पुछया जावे भी सिख चंगे ने कि कोई होर धर्म वाले चंगे ने, अज भी जवाब यही होएगा। सिखां विच पुछया जाए भी अमृतधारी चंगे कि दूजे चंगे, तां भी जवाब यही होएगा। जे मैं अमृत छक के माड़े काम करदा वां, गुरु साहब दे दरबार विच मैनूं ढोई नहीं मिलनी। आचरण उच्चा होना बहुत जरूरी है। हाँ, उच्चे आचरण दे नाल नाल जे साडे कोल बाणा भी होवे, यानी एक खिडारी नूं खेड भी खेडनी आंदी होवे ते यूनीफॉर्म भी उन्हें पाई होवे तां ही मैच खेड सकदा है। मैं इंडिया की क्रिकेट टीम में चला जावां, मैं कहां मैं बहुत वधिया बैटिंग करदा, बहुत वधिया बॉलिंग करदा,
ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੀ ਬੈਟਿੰਗ ਬੋਲਿੰਗ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਣ, ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਵੀ ਆ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਆ ਤੇ ਜਾਵਾਂਗਾ ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਪਾਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਨ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਡਰੈਸ ਪਾਵਾਂਗਾ, ਕਿਸੇ ਟੀਮ ਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਡਰੈਸ ਪਾ ਕੇ ਆ ਜਾਵਾਂ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਲੀ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਪਾਈ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਰੱਖੋ ਜੀ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਕੱਲੇ ਡਰੈਸ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਖੇਡਣਾ ਵੀ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੱਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਕਰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਕਰਨੀ ਬਾਝੋਂ ਘੱਟੇ ਘੱਟ, ਜੇ ਸਾਡੀ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਫਿਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਢੋਈ ਨਹੀਂ। ਸੱਤ। ਦੂਜਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੰਤੋਖ। ਆਹਾ, ਸੰਤੋਖ ਹੈ ਰੱਜ ਜਾਣਾ, ਕੰਟੈਂਟਮੈਂਟ। ਬਿਨਾ ਸੰਤੋਖ ਨਹੀਂ ਕੋ ਰੱਜ, ਸਹਿਸ ਘਟੇ ਲੱਖ ਕੋ ਉੱਠਤਾ ਹੋਵੇ, ਹੋਰ 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 ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰੀ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ, ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ, ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ। ਨਹੀਂ, ਸੰਤੋਖ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਸੰਤੋਖ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸੰਤੋਖ ਨੂੰ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਰੱਖਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਸੰਤੋਖ ਅਤਿਅੰਤ ਜ਼ਰੂਰੀ। ਸਤ, ਸੰਤੋਖ। ਤੇ ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਵਿਚਾਰ। ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਡਿਵਾਈਨ ਵਿਜ਼ਡਮ। ਵਿਚਾਰ ਕੇਵਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਵਿਚਾਰ ਕੇਵਲ ਅਰਥ ਕਰਨੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਅਸਲੀਅਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕਿਰਿਆ। ਔਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਥਾਲ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਵਸਤੂ ਪਈਓ, ਸਤ, ਸੰਤੋਖ, ਵਿਚਾਰੋ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ठाकुर का पयो, जिसका सबसे आधारो। हिरदे थाल विच परमात्मा दा आत्मक जीवन देने वाला नाम जल जिहड़ा वो आके वस जाता है, जिसका सबसे आधारो, जिहड़ा सारियां दा आधार है। जिवें भोजन खाने ते आधार हुंदा है ना खाइए किन्नी काल पैंदी भी भुख लगी। अच्छा कहते ने ये आधार है, ते इस भोजन नूं जे को खावे, जे को पुंचै, पुंचना है मानना। अगे भी मैं बेनती की सी, जरूर भोजन भगती करया करिए, पहली गराई मूँह च पांदियां ही सिमरन चल पवे। नहीं बनती गल, मेरी नहीं बन रही, आप जी दी शायद बनती होवेगी बड़ियां दी। ये बहुत जरूरी है कि भोजन भगती होवे। खाना काली नाल खाना, हुण तां मैं कहना लॉकडाउन के टाइम ते आराम नाल खाओ ना, किते नहीं जाना। जिवें कार दे विच सीट बेल्ट लगा लैंदे आ ना, ते हुंदा भी हुण किते नहीं जाना भाई, इत्थे ही बहना टिक के, काल घट जांदी है। भोजन इस तरह छकिया करिए, उहनूं माणिया करिए। जदों भोजन चबा रहे हैं ध्यान होवे भी मूँह च कुछ चल रहा है, जदों अंदर लंघाइए उदों भी सोच के लंघाइए, फिर देखना ये भोजन दे विच सुरत टिकेगी, ते ये सुरत वाहिगुरु नाल जोड़ देगी। जे को खावे, जे को पुंचै, रस लैके खाइए। वाह जी वाह। अच्छा कहते ने तिसका होए उधारो, जे तुहाडा उधार नहीं हो रहा ना, ते समझ लो असी खा ही नहीं रहे, मूँह च पा के चबा के बाहर सुट रहे हैं। ते कल्ले खान नाल नहीं गल बनेगी, भुंचना पेगा, मानना पेगा। और पातशाह फिर अगे फरमान करते ने यह वस्त, ये वाली वस्तु तजी नह जाए, ये तो छड्डी नहीं जा सकती। ते की करो जी, नित नित रख उर तारो। आहा, नित नित, हर रोज हर वेले रख रखो, किथे रखो, उर तारो। उर मैंने हिरदा, आहा, उर उर दे विच, हिरदे दे विच धारो, तां जिहड़ा है जीवन दे विच आनंद आएगा। पातशाह फरमान करदे ने जी, तम संसार, आहा, इस संसार विच हनेरा है, तम है, तम मैंने हनेरा, तमसो मा ज्योतिर्गम्य, तम अंधेरा, रजोगुण तमोगुण सतोगुण, तम संसार, संसार विच हनेरा है, चरण लग तरीया। हुण इत्थे लाइट ऑफ कर दईए ना, ते सारे किते लंघांगे ते डिगांगे, सट्टां वजणगीਆਂ। चानण कर दईए एकदम पता लग जांदा किधरों निकलना। बस यही हिसाब जीवन दा जी। जे मूँह ते सट्टां पै रहीआं ने, समझ नहीं आ रही, भरम पै रिहा भी आ ठीक है कि आ ठीक है,
या त्रास पैदा होता है, डर पैदा होता है मन विच, की होएगा हुण, की होएगा, हाए की बनेगा। समझ लेना हनेरा है आले दुआले। किहड़ा हनेरा है, यह तो बटन दबाओ तो चानन हो जाता है, पर यह हनेरा अंदरला जाएगा जो ज्ञान का बटन ऑन करा, बाणी दी विचार का बटन ऑन करांगे, फिर तसल्ली हो जाएगी भी कुछ नहीं होता, सब ठीक हो रहा है, सब ठीक होवेगा, ते जो पिछे होया वो भी ठीक ही होया। ऐसी तसल्ली बन जाएगी। पातशाह कहते ने सब नानक ब्रह्म पसारो, क्योंकि सारे पासे ब्रह्म दा ही पसारा नजर आएगा। मेरा कुछ नहीं, मेरी कोई सोच नहीं, उस परमात्मा की मेहर है, सब ब्रह्म दा पसारा है। फिर उन्होंने ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਾਇੰਸਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੁਟਨਿਆਂ ਤੇ ਲੈ ਆਂਦਾ ਹੈ, नहीं लभ पा रहे, बड़ा लभ लैणगे, परमात्मा बख्शिश करेगा, लभ लैणगे, पर परमात्मा ने, कुदरत ने अपनी ताकत दिखा दी है। इन्ना सियाणा बनिया मनुख जिहड़ा है वो ਉਹਦੇ सामने लाचार हो गया, कुछ नहीं चल रही उसकी। परमात्मा मेहर करे, जिथे असी विज्ञान नाल जुड़ना है, उत्थे ज्ञान नाल, गुरबाणी दे ज्ञान नाल, अध्यात्म ज्ञान नाल जुड़ना है, फिर इस संसार दा हनेरा दूर हो जाएगा। अखीर ते पातशाह इन्नी निमरता विच शब्द फरमान करते ने। श्लोक महला पंजवां, तेरा कीता जद मैनू जोग कितोई। हे परमात्मा, तू मैनू इन्ना कुछ दिता ते मैं उन्होंने जानिया ही नहीं, मैं उसकी कदर नहीं पाई। तू मैनू ऐस योग किया है कि मैं ये सारा कुछ कर सक पा रहा, बोल पा रहा, लिख पा रहा, कर पा रहा, तेरी कृपा नाल ही है। मैं निर्गुण यारे को गुण ना, महसूस करके पढ़िया करिए ते सच्ची मुच्ची जदों कहने निर्गुण यारे फीलिंग होवे कि मेरे च कोई गुण नहीं, हंकारे पे असी लगता भी मैनू तो बहुत वधिया। अच्छा बाणी बड़ी कमाल करते ने, कहते ने जे कोई कवे ना मैं कथनी करता भी मैं ते लैक्चर बड़ा वधिया कर लैना, मैं ते कथा बड़ी वधिया कर लैना, कीर्तन बड़ा वधिया कर लैना। पातशाह कहते ने ज्यों व्यापारी बसता मैं फिरता, जिवें व्यापारी थां थां ते आवाजां मारदा ना जी कपड़े लै लो या सब्जी लै लो। कदे ना मान करिए कि मैनू कुछ आंदा है, असी निर्गुण आ रहे हैं, वो आप बुलांदा है। जदों चाहे वो साडे शब्दां नू रोक सकता है, शब्दां नू मोड़ सकता है, गलत भी बुलवा सकता है। वी आर नथिंग विदाउट गॉड। बहुत प्यारी गल लिखी है। अखीर ते पातशाह फरमान करते ने, तरस पया, तरस पया, वो साडे ते तरस चा के उन्हें मेहरामत कीती है, मेरे ते मेहर कीती है। की मेहर कीती है? सतगुर सज्जन मिलिया। दुनियावी सज्जन मित्र मिलते ने, बड़ा मान करते हैं भी उस अफसर नाल मेरी वाकफियत है, ते जे सतगुर सज्जन मिल जाए तो उहदे नाल वाकफियत हो जाए, दुनियावी सारे काम आपे ही ठीक होते जाते। मनुखा दे पिछे लगिए तो फिर हर वेले असी ख्वार होने। अखीर ते पातशाह फरमांदे ने, नानक नाम मिले तां जी। नाम तो बिना मुर्दे, अध्यात्मक तौर ते मरे हुए हैं, बुझे हुए हैं, पर जदों नाम मिल गया, तन मन थी वह हरिया, तन मन थी वह हरिया। तन ते मन हरे हो गए, हरे मैंने खिड़ पे, खुश हो गए, चाह विच आ गए, तन भी ते मन भी। साडे घर दे बाहर एक पेड़ है, सुखचैन पेड़, साडे महल्ले च बहुत लगे हुए। इधर नाल जिहड़ा पेड़ लगा ना, उत्ते पतझड़ काफी आ गई है, ते नवे उहदे छोटे छोटे हरे हरे पत्ते आने शुरू हो गए, बड़े सोहने लगते। साडे वाले ते हाली पतझड़ चलदी पई है, थोड़ा लेट तो चलदा है। मैं सोच रहा सी इस पेड़ ते हर साल मार्च अप्रैल के महीने विच पतझड़ शुरू होती है, तो उस तो बाद फिर अप्रैल मई दे विच नवे पूरा पेड़ नवा हो जाता है, फ्रेश हरा कचूच देख के मन खुश होता है। इस पेड़ ते एक पक्की गल है, हर साल इन्हां दिनां विच ऐदां ही होना है, इन्हें पूरा रुंड मरुंड हो जाना।
सारे पत्ते उतर जाने ने, पत्ते ही पत्ते, रोज सवेरे पत्ते ही पत्ते होए। इसे तरह साडे जीवन विच भी दुख ते सुख आने ही आने। ये भीड़ का समा आया ही आया। हाँ, ये हर साल आते ने, साढ़े 100 साल बाद आते ने, कई बार इन्ना वड्डे, ते जिहड़े छोटे मोटे ने ते हर हफ्ते हर महीने, ते जरूरी नहीं वो किसी पीरीयड ते आन, जदों ओहदी मौज है वो आ जाते हैं। पर इन्नी गल जरूर है कि हर दुख जिहड़ा है वो अखीर दे उत्ते घटदा है ते खत्म होता। मुश्किलां आंदियां घोड़े ते ने, जांदियां पैदल ने, हौसला रखो जांदियां जरूर ने। ये जीवन का कुदरत का नियम है। सो यह जिहड़ा समा है इनू भी असी आनंद दे विच बिताइए, इनू सोचिए भी परमात्मा ने बड़ा अच्छा मौका दिता है अपने नाम नाल जुड़न का। बाणी नू विचार के पढ़िए, समझ के पढ़िए, साडे ते होर बेअंत बख्शिशां होणगियां। सो इन्ने अखरां नाल मैं खिमा दा जाचक हां। फतेह प्रवान करनी जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਬੋਹਰ ਤੋਂ ਡਾਕਟਰ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਟੱਡੀ ਸਰਕਲ ਸਿੱਖ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਕਾਲਜ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਵਧੀਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਬੇਟਾ ਰੈਡੀ ਨੇ ਵੀਰ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਰੈਡੀ ਨੇ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। डॉक्टर साहब वैटनरी डॉक्टर ने जी। मैं दस दियां जी, पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी तो पढ़े ने ते अबोहर दे इलाके दे विच बहुत एक्टिवली स्कूलों दे विच, कॉलेजां दे विच बहुत वधिया सेवावां निभा रहे ने। ते अज वीर जी साडे नाल उस्तत निंदा विषय ते विचार सांझे करनगे। हाँ जी वीर जी, करो जी शुरू जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। हाँ जी वीर जी, जिहड़ा अज दा विशा है उस्तत ते निंदा। एक्चुअली जदों भी गुरबाणी दे विच तुक्कां आउंदियां ने, काफ़ी जगह ते उस्तत ते निंदा शब्द काफ़ी इकट्ठे आउंदे ने। ते मेरा एक जिहड़े साडे वीर भैन सुन रहे ने, एक सिंपल जिहा सवाल है कि निंदा नूं असीं की भाव समझदे निंदा तो जी। चैट चल रही है, जे तुसीं नाल दी नाल जवाब दे दिओ कि निंदा तो की भाव है जी। किसी दी बुराई करनी, किसी नूं बुरा भला कहना। मैं एक गुरबाणी दी तुक बोलांगा, शायद सारिआं नूं पता हैगा कि वो किहदे बारे कही हुई है। पाप की जंज लै काबलों धाया, जोरी मंगै दान वे लालो। किहदे बारे कही हुई है गल जी? बाबर दे बारे जवाब आ गया जी, बाबर दे बारे कही हुई है। हुण गुरु साहब एक बंदे दी बुराई दस रहे ने इस तुक दे विच, जां गुरु साहब बाणी फरमा रहे ने, राजेशी मुकदम सुते, जाए जगायन बैठे सुते। हुण इत्थे जिहड़े उस वेले दे जावर राजे सी, उन्हां दी जिहड़ी कमजोरी सी जां उन्हां दी जिहड़ी ऐश परस्ती सी, वो दसी हुई आ। जे असीं इहनूं सधारण शब्दां च देखांगे ते शायद कई वारी सरकार ने नहीं जी किसी दी निंदा नहीं करनी चाहिदी। साडी परिभाषा च कई वारी तुक्कां भी निंदा बन जांदियां ने। नहीं, निंदा नहीं हैगी है। ਹੁਣ ਉਸਤਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਰਥ ਹੈ, ਦੋ ਦੇ ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਅਰਥ ਆਉਂਦਾ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਨੀ, ਦੂਜਾ ਆਉਂਦਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਖੁਸ਼ਾਮਦ ਕਰਨੀ। ਖੁਸ਼ਾਮਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿਸੇ ਦੇ ਔਗਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁਣ ਦੇਖਣੇ, ਤੇ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿੰਦਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੋਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਔਗਣ ਦੇਖਣੇ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿੰਪਲੀ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਲਾਬ ਦਾ ਫੁੱਲ ਹੈ, ਨਾਲ ਕੰਡਾ ਵੀ ਹੈ। ਗੁਲਾਬ ਨੂੰ ਗੁਲਾਬ ਕਹਿਣਾ ਉਸਦੀ ਉਸਤਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਕੰਡੇ ਨੂੰ ਕੰਡਾ ਕਹਿਣਾ ਉਸਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਲਾਬ ਨੂੰ ਕੰਡਾ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਉਹਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਕੰਡੇ ਨੂੰ ਗੁਲਾਬ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਕੰਡੇ ਦੀ ਉਸਤਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਮਨੁੱਖ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸਤਤ ਤੇ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੇ ਕਿਉਂ, ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਨਫੀਰਿਟੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਅਸਫਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਦੇ ਨੇ, ਉਸਤਤ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਨਿੰਦਿਆ ਨੂੰ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਉਸਤਤ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਪੀਟੀਟਰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਜੌਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪੀਟੀਟਰ ਹੋਣ ਜਾਂ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਪੀਟੀਟਰ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖੀਏ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੀ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸੇਧ ਦਿੱਤੀ ਆ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸੋਚ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਕੰਮ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਕੰਮ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਵਾ, ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਨਿੰਦਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਆ ਸੋਚ ਕੇ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਸ ਕੰਮ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਕੰਮ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਿੰਦਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਬੜੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਫਿਤਰਤ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਪੜੋਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਡਿਸਪਿਊਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬੜੇ ਚਸਕੇ ਲੈ ਲੈ ਕੇ ਸੁਣਨ ਦੀ ਜਾਂ ਸੁਣਾਉਣ ਦੀ ਫਿਤਰਤ ਹੁੰਦੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ। ਸੋ ਨਿੰਦਿਆ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀ ਕੀ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਹਿਲਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿ ਨਿੰਦਿਆ ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਬੜਾ ਹੀ ਇੱਕ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਨਿੰਦਿਆ ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸੰਬੰਧ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੇ ਕਿਹਦੇ ਆ, ਜਿਹਨਾਂ ਸਾਡੀ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਆ ਗਿਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਫਿਰ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਵਾਪਰੇਗੀ? ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬੇਚੈਨੀ ਹੋਏਗੀ, ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਤਾਂ ਨਾ ਆਪ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੇਖੀਏ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਲਣ ਦੀ ਬਦਬੂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜਲਣ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬੇਚੈਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਪਹਿਲਾ ਨੁਕਸਾਨ ਅਸੀਂ ਨਿੰਦਿਆ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬੇਚੈਨੀ ਆਪ ਦੀ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਨਿੰਦਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਹਿਮ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕੀਤੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਘੂਰ ਕੇ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਵਾਪਰੇਗੀ? ਸਾਨੂੰ ਐ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸਹਿਮ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ ਬੜਾ ਲੰਮਾ। ਤੀਜੀ ਚੀਜ਼, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰੇਗਾ ਨਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਵੇਲੇ ਜਾਂ ਨਿੰਦਿਆ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਵੇਲੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਨਸਰ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜੋ ਤਾਂ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਭਾਈ ਤੂੰ ਆਹ ਨਾ ਕਰੀ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਦ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲਿਖਣ 'ਚ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ। ਦੱਸੀ ਨਾ ਕਿਸੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਤੀ ਆ, ਅੱਗੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸੀ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਡਰ ਕਿਉਂ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਡਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਪੈਦਾ ਹੋ। ਹੁਣ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਜਿਹਾ ਬੀਜੈ ਸੋ ਲੁਣੈ ਕਰਮਾ ਸੰਦੜਾ ਖੇ, ਕਿ ਜੋ ਤੂੰ ਬੀਜੇਗਾ ਉਹੀ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏਗਾ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬਾਣੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਬੀਜੈ ਬਿਕ ਮੰਗੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ। ਜੇ ਤੂੰ ਬਿਕ ਬੀਜ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਜ਼ਹਿਰ ਮੰਗ ਬੀਜ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਤੇ ਮੰਗ ਤੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਨਿਆਂ ਵਾ ਬਈ? ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਬੀਜੇ ਦੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਗੱਲ, ਸਾਡਾ ਕਿਸਾਨ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਖੇਤ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸ ਖੇਤ ਨੂੰ ਉਹ ਬੀਜ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਚ ਬੀਜ ਬੀਜਦਾ ਵਾ। ਬੀਜ ਬੀਜਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਬੰਦਾ ਅਰਜ਼ੋਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਰੱਬਾ ਮੈਂ ਬੀਜ ਤਾਂ ਬੀਜ ਆਇਆ ਵਾ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀਲਾ ਵਸੀਲਾ ਕਰ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਬੀਜ ਬੀਜ ਕੇ ਆਇਆ ਵਾ ਉਹ ਉੱਗੇ ਨਾ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਇੱਕ ਫਸਲ ਬੀਜ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾ ਤੇ ਫਸਲ ਬੀਜਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਅਰਜ਼ੋਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਮੈਂ ਬੀਜਾਂ ਵਾ, ਰੱਬ ਕੁਛ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਰ ਦੇ ਕਿ ਫਸਲ ਨਾ ਉੱਗੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਾਂਗੇ ਵੀ ਕਿੱਡਾ ਮੂਰਖ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਜੇ ਤੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਫਸਲ ਨਾ ਉੱਗੇ ਤੇ ਤੂੰ ਫਸਲ ਬੀਜ ਕੇ ਕਿਉਂ ਆਇਆ ਵਾ? ਇਹੀ ਹਾਲਾਤ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਬੀਜ ਬੀਜਿਆ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਦਾ ਤੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸੋਚੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਦੀ ਫਸਲ ਉੱਗੇ ਨਾ। ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ
ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਚੁਗਲੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੈਗੀ ਸੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਹਜਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਉਹ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸੇ ਬਗੈਰ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਤੂੰ ਗਾਹ ਨਾ ਦੱਸੀ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਹਾਜ਼ਮਾ ਬੜਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਹਜਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। ਹੁਣ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਹਾਜਮੁੱਲਾ ਖਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਦੋਵਾਂ ਕਿ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਬਈ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵਾ ਪਰ ਤੂੰ ਨਾ ਦੱਸੀ। ਤੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਦੱਸੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਦਾ ਬੀਜ ਬੀਜੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵਾ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਦੱਸੀ, ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਦਾ ਬੀਜ ਤਾਂ ਬੀਜ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਰੂਪੀ ਫਸਲ ਨਾ ਉੱਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਤੀਜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਮਖਾ ਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਵੀਰ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਵਾਲੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੱਲ ਵਾਲੇ ਵਿਚਾਰ ਸੀ, ਆਨੰਦ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਸੀ। ਉਸ ਪਰਸੋਂ ਜਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਤਮ ਚਿੰਤਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਨੰਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁੱਖ ਰੋਗ ਸੰਤਾਪ ਉਤਰੇ ਸੁਣੀ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ, ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਰੋਗ ਖਤਮ ਹੋ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ? ਬਾਣੀ ਸੁਣਦੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕੰਮ ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਤਿਆਗਣੇ ਪੈਣਗੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮਨੋਰਥ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਰਮ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ, ਉਸ ਆਨੰਦ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੰਮ ਉਸ ਆਨੰਦ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਤਿਆਗਣਾ ਪਏਗਾ। ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇਸ ਆਨੰਦ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਉਸਤਤ ਨਿੰਦਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਸਤਤ ਨਿੰਦਾ ਦੋ ਤਿਆਗੈ ਖੋਜੈ ਪਦ ਨਿਰਵਾਣ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੂੰ ਉਸ ਨਿਰਵਾਣ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਉਸ ਉੱਚੀ ਆਤਮਿਕ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਉਸਤਤ ਤੇ ਨਿੰਦਾ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਿਆਗਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਜੇ ਮੰਨ ਲਾ ਤੇਰਾ ਸੁਪਨਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਏ ਉਸ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ, ਤੇ ਤੂੰ ਉਸਤਤ ਤੇ ਨਿੰਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੁੱਝਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਤੇ ਸਮਝ ਲਓ ਅਸੀਂ ਉਸ ਮੂਰਖ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾ ਜਿਹੜੇ ਪੌੜੀ ਤੇ ਚੜ੍ਹਨਾ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਪੌੜੀ ਦੇ ਡੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਤੋੜੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਉਸ ਆਨੰਦ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਗਲੀ ਚੀਜ਼ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੰਗਤ ਚ ਪੁੱਛਦੇ, ਕੁਝ ਭਰਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਨਮ ਤੇ ਮਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਭਰਮਾਂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰਤਾ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਭਰਮਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਪਰ ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਬਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਭਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਚੁਗਲੀ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਉਸ ਭਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਭਰਮ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਚੁਗਲੀ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ? ਇੱਕ ਭਰਮ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਮਰਨ ਤੇ ਜਨਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਚੁਗਲੀ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਉਸ ਭਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਤਾ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਭਰਮ ਹੈ? ਸੂਤਕ ਤੇ ਪਾਤਕ ਦੋ ਬੜੇ ਭਰਮ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੂਤਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪਾਤਕ। ਇਹ ਆਪਵਿੱਤਰਤਾ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਅਖੌਤੀ ਆਪਵਿੱਤਰਤਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਕਾ ਸੂਤਕ ਲੋਭ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਕੰਨ ਦੇ ਸੂਤਕ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਨੀ ਸੂਤਕ ਕੰਨ ਪੈ ਲਾਏ ਤਵਾਰੀ ਖਾਏ। ਜੇ ਤੂੰ ਬੇਫਿਕਰ ਹੋ ਕੇ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਚੁਗਲੀਆਂ ਸੁਣੀ ਜਾਣਾ ਵਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਚੁਗਲੀਆਂ ਸੁਣਨਾ ਤੇਰੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸੂਤਕ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ? ਉਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਐ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸਾਡੀ ਬੇੜੀ ਨੂੰ ਪਾਰ ਲਾ ਦੇ।
ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬਾਣੀ ਚ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਾਨਵ ਕੀ ਟੇਕ ਬਿਰਤੀ ਸਭ ਜਾਤ ਦੇਵਨ ਕੋ ਏਕੇ ਭਗਵਾਨ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਚਮਚੀਗਿਰੀ, ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਚਾਪਲੂਸੀ ਕਰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ। ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵੀਰ ਜੀ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੱਸੀ ਸੀ, ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਨਾ ਲਿਓ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਵਾ ਕਿ ਲਗਭਗ ਜਿੰਨੇ ਜਣੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਵਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਨਾਮ ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਊਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਕਾਲਜ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੇ IAS ਆਫਿਸਰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਕਰੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਫੋਨ, ਮੇਰੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਆਏਗੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਣਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਮਪਾਵਰ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਲੈਣਾ ਵਾ, ਤੇ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਸਾਈ ਭਲੀ ਕਾਰ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਫਿਤਰਤ ਬਣ ਜਾਏਗੀ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਰਤ ਤੇ ਕੀਰਤੀ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਬਣਾ ਲਾਂਗੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਰੈਜੋਨੈਂਸ। ਜਦੋਂ ਫੌਜਾਂ ਮਾਰਚ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਪੁਲ ਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਤਿੰਨੋਂ ਤਿੰਨ ਚ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਬਾਹਰਲੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪੁਲ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੇ। ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਕਿਰਤ ਤੇ ਕੀਰਤੀ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਬਣਾ ਲਵੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ ਮਾਨਵ ਕੀ ਟੇਕ ਬਿਰਤੀ ਸਭ ਜਾਨ, ਇਹਦੀ ਸਮਝ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਟੇਕ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਟੇਕ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਨਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੋਰ ਬੜਾ ਸੋਚਦਾ ਨਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਡਾ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈਆਂ 'ਚ ਰੀਤ ਰਿਵਾਜ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀਆਂ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਨੇੜੇ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬੋਲ ਕਿੱਥੇ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਨਿੰਦਿਆ ਤੇ। ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹਮ ਅਵਗੁਣ ਭਰੇ ਏਕ ਗੁਣ ਨਾਹੀ, ਜਾਂ ਜੇਤਾ ਸਮੁੰਦ ਸਾਗਰ ਨੀਰ ਭਰਿਆ ਤੇਤੇ ਅਵਗੁਣ ਹਮਾਰੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖਦਾ ਵਾ ਕਿ ਮੈਂ ਔਗਣਾ ਦਾ ਸਮੁੰਦਰ ਆ। ਤੇ ਸਿਆਣੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹੇ ਮਨੁੱਖ, ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਵਾ ਨਾ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉਹ ਗੁਨਾਹ ਤਾਂ ਬਖਸ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਨਾਹ ਤੂੰ ਖੁਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਭਗਤ ਫਰੀਦ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸੇਧ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਫਰੀਦਾ ਜੇ ਤੂੰ ਅਕਲ ਲਤੀਫ ਕਾਲੇ ਲਿਖ ਨਾ ਲੇਖ, ਆਪਨੜੇ ਗਿਰੀਵਾਨ ਮੈਂ ਸਿਰ ਨੀਵਾਂ ਕਰ ਦੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਚਿੰਤਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਚਿੰਤਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਉਹ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਔਗਣ ਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਉਂਗਲ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹ ਬੜਾ ਬੜਬੋਲਾ ਵਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਿੰਨ ਉਂਗਲਾਂ ਨੇ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੀਆਂ ਵਾ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਤੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ ਉਹ ਬੜਾ ਬੜਬੋਲਾ ਵਾ, ਤਿੰਨ ਤੇਰੇ ਵੱਲ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿ ਬੜਬੋਲਾ ਤਾਂ ਤੂੰ ਵੀ ਬੜਾ। ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ ਵਾ। ਉਹ ਤਿੰਨ ਉਂਗਲਾਂ ਦੱਸ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਗੁੱਸਾ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਬਹੁਤ ਕਮੀ ਆ, ਉਹ ਲਾਲਚੀ ਬਹੁਤ ਆ। ਤੇ ਤਿੰਨ ਉਂਗਲਾਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਲਾਲਚੀ ਤੇ ਤੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਝਾਤ ਮਾਰ ਕੇ ਵੇਖਣ ਲੱਗ ਪਏ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਔਗਣ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਾਂਗੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਫਿਤਰਤ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪਾਂਗੇ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉਸ ਗੁਨਾਹ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਜਿਹੜਾ ਗੁਨਾਹ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਤੇ 99% ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਫਿਤਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਹ ਔਗਣ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਔਗਣ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਔਗਣ। ਬੜੇ ਵੀਰ ਭੈਣ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤੇ ਸੁਣ ਵੀ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਅਬੋਹਰ ਤੋਂ ਹੋਣਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣਗੇ
ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਔਗਣ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਸ਼ੁਭ ਚਿੰਤਕ ਨੇ, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਔਗਣ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦੇਵਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਔਗਣ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਔਗਣ ਤਿਆਗਾਂਗਾ ਕਦੋਂ? ਜਦੋਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਇਹ ਔਗਣ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਪਰ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਵਾ? ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਔਗਣ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਦੱਸ ਅਸੀਂ ਤੀਜੇ, ਚੌਥੇ, ਪੰਜਵੇਂ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਰਹੇ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੋਚ ਰਹੀ ਇਸ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਔਗਣ ਦੂਰ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹਦੇ ਔਗਣਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਫਿਤਰਤ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੀ ਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਿਸ ਕੋਲ ਕਮਾਇਆ ਪਰ ਨਿੰਦਾ ਸੁਣ ਆਪ ਹਟਾਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਲਹਾਰੇ ਜਾਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਸੁਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਹਟਾ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਚੁਗਲੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੌਣਾ ਘੰਟਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਖੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਤੱਥ ਕੀ ਕੱਢ ਕੇ ਤੁਰਦੇ ਉੱਥੋਂ, ਚਲੋ ਜੀ ਛੱਡੋ, ਆਪਾਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਆਦਤ ਪਾਈਏ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸੰਗਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਿੰਨ ਸੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬੜੀ ਮਹੱਤਤਾ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਸੇਵਾ, ਸਿਮਰਨ ਤੇ ਸੰਗਤ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਆਦਤ ਪਾਈਏ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੋ ਜਾਣੇ ਬੈਠੇ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਤੀਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਤੀਜੇ ਦੀ ਕੋਈ ਨੈਗੇਟਿਵ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਤਿੰਨ ਜਾਣੇ ਬੈਠੇ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਕਿਸੇ ਚੌਥੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਰਸਨ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਉਸ ਪਰਸਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਨ, ਉਹਦੀਆਂ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀਜ਼ ਨਾ ਗਿਣ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇਹਨੂੰ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ 25 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਵੇ, ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਆਪ ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਬੁਰੀ ਆਦਤ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਵਿਕਾਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਚੁੱਕਣਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਿ ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਖ ਕੇ ਅਣਡਿੱਠ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਅਣਡਿੱਠ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੀ ਗਲਤੀ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਕਰਦਾ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਕਲੈਸ਼ ਬਣਦਾ ਵਾ। ਫਿਰ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਕਲੈਸ਼ ਕੁਝ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਚੱਲਦਾ ਵਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਨਿੰਦਾ ਦੀ ਫਿਤਰਤ, ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਫਿਤਰਤ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਕੁਝ ਤਰੀਕੇ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਪਿਆਰੇ ਮੇਲ, ਜਿੰਨਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਚਿੱਤੇ ਆਵੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਦਿਲੋਂ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਅਰਦਾਸ ਹੋਏਗੀ, ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਮਿਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਖਸ਼ ਲਓ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬਾਣੀ ਚ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਚਰਨ ਸ਼ਰਨ ਗੁਰ ਏਕ ਪੈਂਡਾ ਜਾਏ ਚੱਲ, ਸਤਿਗੁਰ ਕੋਟ ਪੈਂਡਾ ਆਗੇ ਹੋਏ ਲੇਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਿਆਗਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੇਖੋ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀ ਆਏਗੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਨਾ ਫਸਲ ਵੱਢੀ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾੜ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੇਗੀ, ਬੜਾ ਧੂਆਂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲਨ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਐਲਰਜੀ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਜ਼ੁਕਾਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਛਿੱਕਾਂ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਲਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਵਾਤਾਵਰਨ, ਜਿਵੇਂ ਪਿੱਛੇ ਲੋਕਡਾਊਨ ਸੀ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਸਾਰਾ ਸਾਫ਼ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਜਦੋਂ ਕਦੀ ਐਲਰਜੀ ਖਤਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਧੂਏ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਬੜਾ ਤੰਦਰੁਸਤ ਫੀਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬਾਣੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸਰਵਣੋ ਮੇਰਿਓ ਸਾਚੇ ਸੁਨਨੇ ਨੋ ਪਠਾਏ, ਸਾਚੇ ਸੁਨਨੇ ਨੋ ਪਠਾਏ, ਸਰੀਰ ਲਾਏ ਸੁਣੋ ਸਤ ਬਾਣੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਇਆ, ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਇਆ ਕੱਲ ਹੀ ਸੀ, ਚੁਗਲੀ ਸੁਣ ਲਈ ਥੋੜੀ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਸੱਚ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸੁਣਨ ਦੇ ਲਈ। ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਚੁਗਲੀ ਨਿੰਦਿਆ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ
सच दी बाणी नूं सुन लग पे, जिन सुनी मन तन हरिया होआ। हुणे वीर जी सरबजीत सिंह जी हरियावल की गल कर रहे थे कि पतझड़ तो बाद हरियावल आ रही है बूटियां दे उत्ते। सो कहते मन तन हरिया हुआ, रसना रस समाणी। चुगली छड्ड के परमात्मा दे नाम दे नाल जदों असीं जुड़ गए ते परमात्मा ने सानू किन्नी वड्डी बख्शिश कीती कि साडा मन भी हौला हो गया, साडा तन भी हौला हो गया ते साडी जिहड़ी वाहिगुरू रसना ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿੱਠੇ ਮਿੱਠੇ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਕੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਸੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰ, ਦੂਜੀ ਹੈਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬਾਣੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਨਿੰਦ ਕਰੇ ਹਰ ਜਨ ਕੀ, ਆਪਣਾ ਗੁਣ ਨਾ ਗਵਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਤਿਆਗਣਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਤੇਰੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਕਿਹੜਾ ਨਿਮਰਤਾ ਵਾਲਾ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਤਿਆਗਣਾ, ਪਰਉਪਕਾਰ ਵਾਲਾ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਤਿਆਗਣਾ। ਇੱਕ ਸਾਖੀ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਂਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਧੂ ਆ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਡੇਲੀ ਕਥਾ ਕਰਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਬੇਟਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਕਮਾਲ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਕਥਾ ਸੁਣ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਹ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਧੂ ਕਥਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਇਹ ਕਥਾ ਘੱਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਉਹਨੇ ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਤਾ ਜੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਾਧੂ ਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣਨ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੂੰ ਬੜੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ। ਤੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਕੱਲ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜਾਣਾ ਉਹਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਥਾ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਕੱਲ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਜਾਇਆ ਕਰਨਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਵੀ ਲੈ ਜਾ। ਕਮਾਲ ਨੇ ਡੇਲੀ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਡੇਲੀ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਤੇ ਡੇਲੀ ਉਹਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣਨੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਣੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅੱਜ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਆ ਮੈਂ ਵਸਤਰ ਲਿਆਂਦੇ ਨੇ, ਬਣਾਏ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲ, ਇਹ ਅੱਜ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਸਾਧੂ ਨੂੰ ਦੇ। ਕਮਾਲ ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਸਾਧੂ ਨੂੰ ਕਥਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸਾਧੂ ਨੂੰ ਵਸਤਰ ਭੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਕਮਾਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਬੜਾ ਤੇਰਾ ਪਿਤਾ ਬੜਾ ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਤੈਨੂੰ ਗੁਣ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਕਬੀਰ। ਤੂੰ ਦਰਬਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹੀ ਕਬੀਰ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਵਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਮੈਂ ਸਪੁੱਤਰ ਆ। ਪੁੱਤਰ ਤੇਰੀ ਆਪਣੀ ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਵੀ ਤੇਰੀ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦਾ, ਤੂੰ ਰੋਟੀ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਵਾ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਵਾ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਅੱਜ ਵਸਤਰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਬਣਦੀ ਆ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਮੈਨੂੰ ਉਹੀ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਦੇ ਕੇ ਜਾ। ਉਹ ਬੜਾ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕਬੀਰ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਉਹ ਆ ਕੇ ਕਮਾਲ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਪਿਤਾ ਜੀ ਅੱਜ ਸਾਧੂ ਨੇ ਪ੍ਰਣ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੰਦਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਤੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗਾ ਕੱਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। 2-3 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਸਾਧੂ ਦਾ ਚੇਲਾ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਭਗਤ ਜੀ ਬੜੀ ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡਾ ਸਾਧੂ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਲੰਗਰ ਵੀ ਭੇਜਦੇ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਵਸਤਰ ਵੀ ਭੇਜੇ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਨ ਭੇਜਣਾ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇਣੀ ਬੰਦ ਕਰਤੀ। ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਸੁਚੇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਣੀ ਚ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਨਿੰਦੋ ਨਿੰਦੋ ਮੌਕੋ ਲੋਕ ਨਿੰਦੋ, ਨਿੰਦਾ ਜਨ ਕੋ ਖਰੀ ਪਿਆਰੀ, ਨਿੰਦਾ ਬਾਪ ਨਿੰਦਾ ਮਹਤਾਰੀ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਨਿੰਦਕ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਫਿਤਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਵਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਗਲਤ ਰਾਹੇ ਨਾ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਕਿਸੇ ਰਾਹੇ ਨਾ ਪੈ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨਿੰਦਕ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਚੇਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਫਿਤਰਤ ਬਣ ਗਈ, ਉਹ ਲੁੱਕ ਤੇ ਤਾਂ ਭੌਂਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹਾਥੀ ਮਸਤ ਚਾਲ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗਿਰਾਵਟ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਨਿੰਦਕਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਵੀ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਤੇ ਬਾਗ ਦਾ ਪਤੰਗੜ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਖਸ਼ਣ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਸੋ ਆਓ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ।
ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀਰ ਡਾਕਟਰ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਘੜੀਆਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜੀ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਇੰਨੀਆਂ ਕਮਾਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਮੈਂ ਫਟਾਫਟ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਨਾਲ ਚੈਟ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਲਈ ਮੇਰਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਦੂਜੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ। ਮੈਂ ਫਟਾਫਟ ਸੁਣਾ ਦਿਆਂ ਜੀ। ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਨਿੰਦਾ ਸੁਣ ਕੇ, ਆਪਣੀ ਨਿੰਦਾ ਸੁਣ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੇ ਉਹ ਮਹਾਨ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਿੰਦਾ ਕਰਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੇ ਉਹ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੂਰਖ ਹੈ, ਹੈਵਾਨ ਹੈ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਚਲੋ ਜੀ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਬਣਾਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹ ਹੈਵਾਨ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਨਿੰਦਾ ਕਰਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੇ ਉਹ ਹੈਵਾਨ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਿੰਦਾ ਸੁਣ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੇ ਉਹ ਮਹਾਨ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਹੋਰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਜੇ ਮੇਰੀ ਨਿੰਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਜੇ ਮੇਰੀ ਨਿੰਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਚੋਂ ਅਵਗੁਣ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਦੂਰ ਕਰਾਂ, ਫਿਰ ਉਹ ਨਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੇ ਸੱਚੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਮੇਰੇ ਚੋਂ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਵਾਂ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜਿਸ ਥਾਂ ਤੇ ਨਿੰਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਰੀਏ ਜੀ? ਉੱਥੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਈਏ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ। ਜੇ ਉੱਠ ਕੇ ਨਾ ਜਾ ਸਕੋ, ਕੀ ਕਰੋ? ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਵੀਰ ਨੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਆਰਟ ਹੈ, ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਨਾ ਗੱਲ ਨੂੰ ਡਾਈਵਰਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਮੋੜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਿੰਦਕ ਵੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਤਰੀਕਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੀਸਰਾ ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਘੜੀਆਂ ਜਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਮੋਬਾਈਲ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਾਟਰ ਪ੍ਰੂਫ ਹੈ, ਕਈ ਲੱਕੜਾਂ ਜਾਂ ਕਈ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਟਰਮਾਈਟ ਪ੍ਰੂਫ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਿੰਦਾ ਪ੍ਰੂਫ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰੇ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਹਾਂ, ਨਿੰਦਕ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰੀਏ, ਜੇ ਸਾਡੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਗਲਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੀਏ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ, ਚੌਥਾ ਪੁਆਇੰਟ ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੰਦਾ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜੇ। ਜੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮੋਦੀ ਮੇਰੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਛੋਟੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਸ ਛੋਟੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਈ ਸੱਚੀ ਗੁਣ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵੱਡੇ ਨੂੰ ਵੀ ਤਰਾਸ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਉਹ ਕਿਤੇ ਅੱਗੇ ਨਾ ਨਿਕਲ ਜਾਏ। ਸੋ ਇਹ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਕੌਣ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਗਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਕਰਨ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਣ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਨਿੰਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਵੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਿੰਦਾ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਠੀਕ ਬੋਲੀਏ, ਥੋੜਾ ਬੋਲੀਏ, ਹੌਲੀ ਬੋਲੀਏ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਬਚਾਅ ਰਹੇਗਾ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀਰ ਡਾਕਟਰ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਬੋਹਰ ਤੋਂ। ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਦੇਖ ਕੇ ਮਨ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ। ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਨਾਲ ਬਿਠਾਇਆ ਕਰੀਏ, ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰਕ ਇਹ ਵਾਲਾ ਇਕੱਠ ਬਣ ਜਾਏ ਜੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਬੇਟੇ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹਨੇ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕੀਤਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਰਾ ਲੈਕਚਰ ਸੁਣਿਆ ਇਹਨੇ, ਵੀਰ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬੱਚੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਇਹਦੀ ਵਾਰੀ ਸੀ ਜੀ, ਦਿਓ ਬੇਟਾ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰੀ ਦਿਓ। ਆਓ ਜੀ। ਵੀਰ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹਾਂਜੀ, ਸੁਣਾਓ ਜੀ, ਕਵਿਤਾ ਸੁਣਾਣੀ ਹੈ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਹੋਮਵਰਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖਣੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਅੱਛਾ ਜੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਸੁਣਾਣੀ ਸੀ ਜੀ। ਸੁਣਾਓ ਜੀ, ਸੁਣਾਓ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਵਾਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਖਾਲਸਾ, ਕੈਸਾ ਪੰਥ ਸਜਾ ਗਿਆ ਏ, ਸਵਰਗ ਛੱਡ ਕਲਯੁਗ ਚ ਆ ਕੇ ਤੂੰ ਧਰਤੀ ਸਵਰਗ ਬਣਾ ਗਿਆ ਏ। ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਦਇਆ ਧਰਮ ਤੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗੁਣ ਨੇ ਸਾਨੂੰ, ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਦਇਆ ਧਰਮ ਤੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗੁਣ ਨੇ ਸਾਨੂੰ, ਚੰਗਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜੀਵਨ ਜਾਂਚ ਸਿਖਾ ਗਿਆ ਏ। ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਦੇ ਦੇਖੇ ਤੇਰੇ ਯੋਧੇ, ਐਸਾ ਜੋਸ਼ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਚ ਭਰ ਗਿਆ ਏ। ਵਾਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਖਾਲਸਾ, ਕੈਸਾ ਪੰਥ ਸਜਾ ਗਿਆ ਏ, ਸਵਰਗ ਛੱਡ ਕਲਯੁਗ ਚ ਆ ਕੇ ਤੂੰ ਧਰਤੀ ਸਵਰਗ ਬਣਾ ਗਿਆ ਏ।
ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਖਿਮਾ, ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਵਰਗੇ ਗੁਣ ਸਮਝਾ ਗਿਆ ਏ। ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗਣਾ ਸਿਖਾ ਗਿਆ ਏ। ਪਖੰਡਾਂ ਤੇ ਤਰਕ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਤਰਕ ਕਰਨੀ ਸਿਖਾ ਗਿਆ ਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਖਾਲਸਾ ਕੈਸਾ ਪੰਥ ਸਜਾ ਗਿਆ ਏ। ਸਵਰਗ ਛੱਡ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆ ਕੇ ਤੂੰ ਧਰਤੀ ਸਵਰਗ ਬਣਾ ਗਿਆ ਏ। ਪਰਉਪਕਾਰ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾ ਗਿਆ ਏ। ਸਤਨਾਮ, ਨਿਰਭਉ, ਨਿਰਵੈਰ ਵਰਗੇ ਗੁਣ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਗਿਆ ਏ। जैसी कविता लिखती अमरिंदर ने बस तू आप ही लिखा गया है। वाहिगुरु नानक खालसा कैसा पंथ सजा गया है। स्वर्ग छड़ कलयुग च आके तू धरती स्वर्ग बना गया है। वाहिगुरु नानक खालसा कैसा पंथ सजा गया है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। बोले सो निहाल, बोले सो निहाल। वाह जी वाह, वाह जी वाह। साडे छोटे जे कवि और मेरा एक मन कर रहा जी, पहला भी मैं बेनती की है, सारे जने असी कवि हाँ, साडे अंदर कवि लुकिया होया है ते असी अपनी कविता जरूर लिखीए ते पातशाह बख्शिश करे ਇਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਬਣਾਓ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵੀ ਔਰ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕੈਂਪ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਸਾਰੇ ਯੰਗ ਜਿਹੜੇ ਪੋਇਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਛਾਪ ਦਈਏ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਬੇਟਾ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਜਸਜੋਤ ਜੀ, ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੈਂਡ ਰੇਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਹੈਗਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਹਲੇ ਨਹੀਂ ਅੰਕਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੈਂਡ ਰੇਜ਼ ਹੈਗੇ ਹੈਂਡ ਰੇਜ਼ ਕੋਈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ ਅੰਕਲ, ਨਹੀਂ ਜੀ। ਚਲੋ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੋ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਦੇ ਕੇ ਫਿਰ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕੈਚ ਕਰ ਲਿਆ, ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਹੋਮਵਰਕ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਿਹਰ ਕਰੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਮਵਰਕ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਕਰੀਏ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਸਵੇਰੇ ਹੋਮਵਰਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਇੱਕ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੀ ਕਿ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਟੀਚਿਊਡ ਸੀ ਉਹ ਬੜਾ ਹੀ ਸਾਡਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲਾ ਐਟੀਚਿਊਡ ਸੀ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਐਟੀਚਿਊਡ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੂਸਰਾ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਬੇਟਾ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ ਅੰਕਲ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਬੜਾ ਸਮਾਂ ਕੁਝ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਾਤ ਰਹਿਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਸਾਡੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੀ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਆਫਿਸਰ ਨੇ ਵੈਟਨਰੀ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਅਸੀਂ ਇੱਛਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਘੱਲੂਕਾਰਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਬੇਟਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਵੀ ਹੁਣ ਬੜੀ ਦੇਰ ਦਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੈਗਾ ਤੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਹੈ, ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਸਕੂਟਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਸਕੂਟਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠ ਕੇ, ਉਹ ਬੇਟਾ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕਾਨੂੰ ਮਾਨ ਦਾ ਛੰਭ ਉਹ ਘੱਲੂਕਾਰਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਜੀ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਹ ਖੜਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਜੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਅਸੀਂ 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ 2.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਠੀਕ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਸੜਕੀ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਆਹ ਖੜਾ। 4 ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਚਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਹ ਖੜਾ। ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਬੜਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ, ਅਸੀਂ ਥੋੜੀ ਜੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬੜੀ ਦੂਰ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਆਹ ਖੜਾ, ਉਹਨੇ 8 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਨੂੰ ਆਹ ਖੜਾ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। 6 ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹਨੇ 6 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਨੂੰ ਆਹ ਖੜਾ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਯਾਨੀ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਔਖਾ ਕਰਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਵਾਲੀ ਵਾਦੀ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਰਾਦਰ ਉਲਟਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਗੱਲ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹੀਏ ਗੱਲ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਆ ਤਾਂ ਨਿਮਾਣੀ ਜੀ ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਮਾੜੀ ਜੀ ਸੱਟ ਲੱਗ ਗਈ, ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਇੰਨਾ ਕੋਈ ਵਾਟ ਤੁਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ, ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼, ਕੱਲ ਡਾਕਟਰ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਸਨ, ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਫੀਡਬੈਕ ਹਾਲੀ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਫਟਾਫਟ ਇੱਕ ਗੱਲ ਲਿਖਣਾ ਜੀ, 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੇ ਜੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਹੈ ਜਾਪਾਨ ਦੀ ਮਾਂ, ਇੱਕ ਹੈ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਮਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਮਾਂ। ਯਾਨੀ ਜਾਪਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਕਿਵੇਂ ਦੀਆਂ ਸੋਚਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਕਿਵੇਂ ਦੀਆਂ ਸੋਚਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਕਿਵੇਂ ਦੀਆਂ ਸੋਚਦੀਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਪਾਨ ਦੀ ਮਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਤੂੰ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਆਪ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰੋਕਾਂ ਹਟਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਸਿੱਖ ਲਵੇਂ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਬੱਚੇ ਨੇ ਚੱਲਣਾ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ, ਰਾਹ 'ਚ ਰੋਕਾਂ ਹਟਾਤੀਆਂ ਵੀ ਬੱਚਾ ਠੀਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਪੜ ਖਾਬੜ ਜਗ੍ਹਾ ਠੀਕ ਕਰਤੀ ਵੀ ਬੱਚਾ ਠੀਕ ਚੱਲ ਲਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਮਾਂ ਕੀ ਕਰਦੀ, ਉਹ ਜਾਣ ਕੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਰੋਕਾਂ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਦਿਖਾ, ਹੋਰ ਨਿਕਲ, ਆਪੇ ਨਿਕਲ। ਵਾਹ ਵੀ ਵਾਹ, ਇਹ ਹੋਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਮਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਮਾਂ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਮਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੁੱਛੜ ਚੱਕ ਲੈਂਦੀ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾ ਹੋਏ, ਮੈਂ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ, ਤੇਰਾ ਹੋਮਵਰਕ ਮੈਂ ਹੀ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਮਿਲੀ, ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਘਬਰਾਣਾ, ਮੈਂ ਕਰ ਦਾਂਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਵਿੱਚੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਔਖੇ ਹੁੰਦੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 2-2 4-4 ਹੋਣ ਨੂੰ ਵੀ ਘਬਰਾਓ ਨਾ, ਆਪੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਦਿਖਾਓ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਐਟੀਟਿਊਡ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਦੇ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਹੋਮਵਰਕ ਆਪ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਕਹੇ ਵੀ ਮੰਮਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਪਾਪਾ ਐਸੇ ਲਿਖਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜੇ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਭੈਣ ਜੀ ਨੇ ਯਾਦ ਕਰਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਤਿਤਲੀ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ। ਮੈਂ ਕਿਤੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤਿਤਲੀ ਦਾ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਅੰਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਡੇ ਨੂੰ ਤੋੜਦਾ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੰਡਾ ਟੁੱਟਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਂਦਾ, ਬੜੀ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਪੰਖ ਫੜਫੜਾਉਂਦਾ, ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਪੰਖ, ਤੇ ਤਾਂ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਤਿਤਲੀ ਦਾ ਬੱਚਾ ਅੰਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਓਹ ਇਹ ਤਾਂ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਚਿਮਟੀ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਉਹ ਅੰਡੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਖੁੱਲਾ ਕਰਤਾ ਵੀ ਤਿਤਲੀ ਦਾ ਬੱਚਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬੱਚਾ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਉੱਡ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ, ਉਹਦੇ ਖੰਭ, ਉਹਦੇ ਪਰ ਇੰਨੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਉਹ ਉੱਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਨੇਚਰ ਨੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦੇ ਕੇ ਸਾਡੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨੇਚਰ ਦਾ ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਡਿਵੈਲਪ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਏ ਖੁਸ਼ ਹੋਈਏ ਕਿ ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਕੇ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਐਸਾ ਅਸੀਂ ਯਤਨ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਬੱਚੇ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਧਰ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕੁਝ ਹੱਥ ਖੜੇ ਨੇ ਜੀ, ਜੇ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਬਸ ਕਰਾਂਗਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਐ ਦੇਖੋ ਜੀ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਹੈਂਡ ਰੇਜ਼ ਨੇ, ਬਾਜੀ ਵਾਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਟੌਪਿਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜੀ, ਡਾਕਟਰ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ। ਬੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਨਿੰਦਾ ਤੇ ਚੁਗਲੀ ਦਾ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਐਡ ਕਰਾਂਗਾ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਇਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਮਤ ਲੈ ਸਕਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਾ ਕੁਝ ਬੌਸਸ ਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮਾਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਿੰਦਿਆ ਸੁਣਨ ਦਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਵੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਨਿੰਦਿਆ ਸੁਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਟੂ ਜੱਜ ਯੂਅਰ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ।
ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲੇ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸੀ ਸੀ ਵੀ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੰਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਇੱਕ ਫੇਮਸ ਸੇਇੰਗ ਹੈ, ਨੋਬਡੀ ਕਿਕਸ ਐਟ ਅ ਡੌਗ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਇੰਟਰੋਸਪੈਕਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਨਿੰਦਿਆ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਨਿੰਦਿਆ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਆ ਵਾਕਈ ਉਹ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਠੀਕ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਂ ਖਾਲੀ ਕਿਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪਬਲਿਸਿਟੀ ਲੈਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਲਾ ਸਿਸਟਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਣ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਹਿਡਨ ਮੋਟਿਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਸਟੱਡੀ ਕਰਕੇ ਆਂਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਤੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਉਹਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਆ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹ ਫੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਸੁਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਬਚ ਕੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਐਪੀਸੋਡ ਯਾਦ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਤੇ ਟੂਰ ਤੇ ਗਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮਿਲਿਆ ਜਿਹਨੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਰੂਟੀਨ ਸੀ, ਇਟ ਵਾਸ ਜਸਟ ਅ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਜੂਨੀਅਰ ਵੀ ਸੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਮਿਲਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ आप पिछली बार वो आए थे, हमारे बॉस ने आपसे अच्छा बर्ताव नहीं किया। ਤੇ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਬਿਨਾਂ ਮਤਲਬ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਬੌਸ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਗੁੱਡ ਟੂ ਕ੍ਰਿਟਿਸਾਈਜ਼ ਯੋਰ ਸੀਨੀਅਰਸ। ਤੋਂ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਿਆ ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਬਚ ਕੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਪੱਕਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਢਾਉਣ ਆਏ ਨੇ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਨਿੰਦਿਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਨ ਹੂ ਟਾਕਸ ਟੂ ਯੂ ਵਿਲ ਟਾਕ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਨੈਕਸਟ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਫਤਿਹ, ਵੈਲਕਮ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਵੀਰ ਜੀ, ਨਿੰਦਿਆ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਹੋਰ ਐਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਿਡਲਮੈਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗਲਤ ਨਿੰਦਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਬੈਟਰ ਹੈ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ 70% 80% ਉਹ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। 20% ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ 100% ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਸੈਕੰਡਲੀ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜੋ ਹੈ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਗੋਦੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਕੱਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਲਾਈਡ ਦਿਖਾਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਰੋਡ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਪਾਥ ਜਿਹੜਾ ਤੈਅ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਬੱਚੇ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਰੇਤਾ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਸੀਮਟ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਪੱਥਰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣਾ, ਲੁੱਕ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਾ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸੜਕ ਤੂੰ ਆਪੇ ਬਣਾ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਜਿਹੜੀ ਹੈਲਪ ਅਸੀਂ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਸੜਕ ਆਪੇ ਬਣਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਤੂੰ ਸੜਕ ਤੇ ਜਾਵੇਂ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿੱਥੇ ਟੋਇਆ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਟਿੱਬਾ ਹੈ, ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ, ਬਹੁਤ ਬਸ ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਹਾਂਜੀ, ਨੈਕਸਟ ਬੇਟਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਖੁਸ਼ਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਹੈਲੋ, ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਭੈਣ ਜੀ ਕੋਈ। ਨੈਕਸਟ ਬੇਟਾ, ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਬੋਲੋ ਬੇਟਾ। ਸੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਰੱਬ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਧੁੱਪ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੂੰ ਮੀਂਹ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੀਂਹ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਧੁੱਪ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਸ ਕਾਰ ਦੀ ਚਾਬੀ ਮੈਨੂੰ ਦੇ, ਰੱਬ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਧੁੱਪ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਧੁੱਪ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਮੀਂਹ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਫਸਲ ਝਾੜ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਦਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਰੱਬ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦੱਸ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝਾੜ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੂਝਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੀਂਹ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਢੇਰੀ ਦਾ ਝੱਕੜ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਗਿਆ। ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣੀਆਂ ਹੀ ਆਉਣੀਆਂ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਹਿ ਗਿਆ ਬੇਟਾ ਜੀ? ਨਹੀਂ ਅੰਕਲ, ਬਸ ਜੀ। ਚਲੋ ਜੀ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਕੱਲ ਸਵੇਰੇ 11:30 ਵਜੇ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਜੁੜ ਬੈਠਾਂਗੇ ਔਰ ਕੱਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ਼ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਮੈਜਿਕ ਕਰਨਗੇ।
ਮੁਹਾਵਰੇ ਅੰਤਰਲੀਨ ਕੌਰ ਜੀ ਸੁਣਾਣਗੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਨਾਮ ਵੀਰ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਿੱਲੀ, ਟੌਪਿਕ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਇਆ, ਰਵਿੰਦਰ ਜੀ ਦੇਖਣਾ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਵੀਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਕੱਲ ਸ਼ਾਮ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਵੀਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਵੀ ਜੁੜਨਗੇ ਜੀ, ਹੁਣੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਇਆ। ਹਾਂਜੀ ਗੁਰਦੀਪ ਵੀਰ ਜੀ ਮੋਹ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ ਜੀ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ। ਸੋ ਕੱਲ ਸਵੇਰ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਅਟੈਂਡ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।